welcome to in these classes. Dear student, now today we have discussing about one of the very beautiful concept. This concept is undergoes to chemistry. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಸ್? Dear student, it's one of the basic information related lesson. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Dear student, you know periodic table? ನಿಮಗೆ periodic table ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? You know periodic table? You don't know? Okay, you can see it. Note, it is a periodic table. How it is look like? Okay, it's like full color ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ periodic table ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ periodic table ಇದು ತುಂಬಾ ಏನಿದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, dear student, these periodic tables have including elements. ಈ periodic table ತುಂಬಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅದ್ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Element. What is element? Dear student, element is one of the purest substances. Elements are a purest substances. These are all made up of same kind of atom. Elements are made up of same kind of atom. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಒಂದೇ ತರದ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ which substances are made up of same kind of atom. Same kind of an atom is called element. What is element? Which substances are made up of same kind of an atom is called elements. Dear students, in our world we can see 118 elements. How many elements? 118 elements. 118 elements. In this periodic table, ಈ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಈ periodic table ಅಲ್ಲಿ 118 elements ಇದೆ. But in 118 elements, ಈ 118 elements ಅಲ್ಲಿ 90 elements occurs in our nature. 90 elements occurs in our nature. Remaining means remaining 28 elements. Okay, remaining elements are artificial elements. Artificial elements means man-made elements. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ನೋ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುವು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ AU, gold, and silver AG, and iron, you know iron? Okay, iron is also one of the element, Fe. Carbon, sulfur, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, sodium. Okay, these are all example for elements. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Are you understand what is element? Element ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Which substances are made up of same kind of atom is called element. Dear student, these elements we can see in a form of 3 states. Some elements are solid state, some elements are liquid state, some elements are gaseous state. Sir, example kodi nodana. Dear student, solid state example. Solid
ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತವೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಐರನ್ ಕಾಪರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ Hg symbol mercury bromine and gallium okay these are all example for gallium okay it's example for liquid state one is mercury bromine gallium it's example for liquid state ಹಾಗಾದ್ರೆ gaseous state ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಸರ್ you know oxygen nitrogen oxygen ಬರ್ತದ nitrogen hydrogen helium neon argon krypton xenon radon okay these are all example for gases totally 118 elements have including in solid liquid gas ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ water is an element no water it is not an element water is a compound ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ this duster is solid form ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ which substances are made up of same kind of atom but water ತಗೊಳ್ತೀವಿ water it is not a element water is a compound water ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ two or more elements chemically combined at definite ratio to form a compound listen carefully compound ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ compound means two or more elements don't write substances ಇಲ್ಲಿ elements ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು substances ಅಂತ ಬರಿಬಾರದು two or more elements chemically combined at definite ratio to form a compound ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ two or more elements ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು chemically combined how to combine chemically combined at definite ratio ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಟರ್ dear student look here water hydrogen oxygen two elements is there okay element ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ okay and carbon dioxide sodium chloride sulfuric acid okay like etc so many compounds is there ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಬಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ two or more elements chemically combined at definite ratio to form a compound ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ now today we have discussed about one of the major important concept ನಿಮ್ಮ ಲೆಸನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಲೆಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೆಸನ್ ನೀವೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್
elements. Dear student, these elements broadly classified into two groups. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್, one is metals, another one is non-metals. One is metals and another one is non-metals. In periodic table ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ metals ಮತ್ತೆ non-metals. But some elements have including in both properties of metals and non-metals. ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತವೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂತವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಂತೆ. ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಲಾಬಲ್, ಡಕ್ಟಿಲ್ and brittle. Dear student, first ಈ three terms ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Malleable, what is the meaning of malleable? What is the meaning of ductile? What is the meaning of brittle? ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು we will go to the definition. ಹಾಗಾದ್ರೆ malleable ಏನ್ ಸರ್? malleable ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, which substances we can beaten with hammer. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಮರ್ ಇಂದ ಬಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್. ಒಂದು ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮರ್ ಓಕೆ, ಕುಡುಗೋಲು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಡದ ಮೇಲೆ ಅದು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ಆದ್ರೆ, ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಲಾಬಲ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲಾಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಲಾಬಲ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೈರ್ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ವೈರ್ ತಂತಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡ್, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂತಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ ತರ ಆದ್ರೆ ಡಕ್ಟೈಲ್. ಇನ್ನ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಿಟಲ್ಗೆ ಕೋಲ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದ್ದಿಲು ಕಟ್ಕಿ ಸುಟ್ಟಾಗ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಕಟ್ಕಿ ಸುಟ್ಟಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಐರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸುತ್ತಕೆಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲೇಟ್ ತರ ಆಗುತ್ತಾ? ಶೀಟ್ ತರ ಆಗುತ್ತಾ? ವೈರ್ ತರ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ ವೇ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೆಲಾಬಲ್, ಡಕ್ಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮೆಲಾಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಬಡದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಶೀಟ್ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಮೆಲಾಬಲ್. ಡಕ್ಟಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ತಂತಿ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೌ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ non-metals. Metals and non-metals. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್? What are the physical properties of metal? What are the chemical properties of metal? What is non-metal? What are the physical properties of non-metal? What are the chemical properties of non-metal?
ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೆಟಲ್ಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ನಮ್ಮ ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅಬೌಟ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 95. Okay, 95 metals is there in our periodic table. Up to 22 non-metals is there. But ಹಾಗಾದ್ರೆ metals ಅಂದ್ರೆ ಏನು sir? Metals ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is metal? Dear student, metals are elements. Metals are elements which conduct heat and electricity and malleability and ductility. Malleability and ductility. What is metal? What is metal? Hagadre dear student, what is metal? Metal ಅಂದ್ರೆ okay. Metals are the elements. Metals are the elements that conduct heat and electricity. That conduct heat and electricity and malleable and ductile. Malleable and ductile are called metals. अरे metals ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? Conduct heat and electricity. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀರು ಕಾಯಿಸೋ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಲಾಬೆಲ್, ಪತ್ರಾಸ್ ನೋಡಿದಿರ, ತಗಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೆಲಾಬೆಲ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟಿಲ್, ವೈರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋವೆ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Na+, ಈ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಬರ್ತವೆ. ವೆನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್? when this metal losing electron or donating electron, except hydrogen bit. Okay, donating or losing electron are called metals. You know what is metal? Metal andre ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Okay, metals are the element that conduct heat and electricity and malleable and ductile. Or ಇನ್ನೊಂದು ತರಲು ಕರೆಯಬಹುದು, metals are the element which form positive ion by losing what? Electron. Okay, that is metal. Example for metals, already you know that metals ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದಾವಲ್ಲ? ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಬಹುದು, ಐರನ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್. ಓಕೆ, these are all example for metals. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈಗ ಮೆಟಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೇ ಬರೀರಿ. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎರಡನ್ನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ metal. Physical properties of metal. Okay dear student, now physical properties of metal. Physical properties ಅಂದ್ರೆ we have look it. ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿರುತ್ತೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ these are physical properties of metal. 10 properties is there. Other so many properties is there, but I will write 10 properties. In such, metals are malleable. You can easily identify which substances is malleable. ಯಾವುದು ಶೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಕ್ಟಿಲ್ ನೇಚರ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಕ್ಟಿಲ್. ಡಕ್ಟಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದಲ್ವಾಗಲೇ ವೈರ್ ತರ ಇದೆ, ವೈರ್ ತರ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಆರ್ ಆಲ್ metals. And metals are good conductor of heat. Metals are good conductor of heat. Metals ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ good conductor of heat. Okay, you know what is the meaning of conductor but not a bus conductor? Conductor ಅಂದ್ರೆ bus conductor ಅಲ್ಲ. Which substances can easily passes through the current or heat. ಯಾವುದು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಮುಟ್ತೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದಿರೋ ಕಾಗೆಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಸರ್? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಸ್ಟರ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಲಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಶೈನಿಂಗ್. ಮೆಟಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯು ನೋ ಗೋಲ್ಡ್, ಯು ನೋ ಸಿಲ್ವರ್, ಯು ನೋ ಕಾಪರ್, ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ಶೈನಿಂಗ್, ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತವೆ, ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಲ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದ್ದಿಲ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಶೈನಿಂಗ್, ಪಳಪಳ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೇನ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶೈನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟಲ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಐರನ್ ರಾಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೇನ? ಮೋಲ್ಟನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನ? ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ except mercury. Mercury is a liquid metal. Mercury ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ at room temperature except mercury. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Metals have high melting and boiling point. Metals have high melting and boiling point. Metals ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, metals have high density. You know what is density? Density means mass per unit value. ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ, ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಐರನ್ ನೇಲ್ ಮೊಳೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗೋಡಿ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ಸಿಲ್ವರ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ನೀರಿನೊಳಗಡೆ ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವೆ? ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತವೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋನಾರಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋನಾರಸ್. ಸೋನಾರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಸೌಂಡ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯುಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಟನ್ 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 ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋನಾರಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿ, 10 ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ರೈಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ. ನಾವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಟಲ್? ನೋ. ಓಕೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಈಗ ಬಡದಾಗ ನಮಗೆ ಟಳ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಲಾಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೀಟ್ ತರ ಆಗ್ತವೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಕ್ಟಿಲ್ ವೈರ್ ತರ ಆಗ್ತವೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಸ್ಟರ್ಸ್. ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೈನಿಂಗ್, ಪಳ ಪಳ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋನಾರಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದೇ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ತಪ್ಪದೇನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.